plus or minus. In the fourth quadrant, cos and sec are only positive. Cos and sec are positive, sin is a negative. Therefore, sin x is equal to minus 12 by 13. This is a sin x. Then its reciprocal is a cosec. Cosec x is equal to minus 13 by 12. This is a cosec. Okay, na? ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, here find the values of other 5 trigonometry functions if tan x is equal to minus 5 by 12 for x lies in second quadrant. X lies in second quadrant, it means in this way. So here A, S, T, C. Sin and cosec are only positive, remaining all the terms are negative. Take the given term directly. Tan x is equal to minus 5 by 12. What about its reciprocal? 1 divided by tan x. 1 divided by minus 5 by 12. Take reciprocal on both sides, then what you can see? 1 by tan, it means cot x. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ minus 12 divided by 5. Therefore, we got another trigonometric function, that is a cot x is equal to minus 12 by 5. In the second quadrant, cot is also negative, so minus 12 by 5. One more term we have to see. What is the value of sec square x? Sec square x is equal to 1 plus tan square x, one of the standard formula. So sec square x is equal to 1 plus tan square x. Here 1 plus tan value is minus 5 by 12, minus 5 by 12. Here square is there, write as square. Then what happens? 1 plus minus square, it is a plus. 5 square 25, 12 square 144. LCM is 144 plus 25 divided by 144. That is, add these two numbers, 169 divided by 144. This is a sec square x. Take square root on both sides, then sec x is equal to square root of 169 divided by 144. 169 by 144, it means 13 by 12. Sec value is 13 by 12. But sec is in a second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾವ? sin cosec ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ sec x ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು minus 13 by 12 ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ sec ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. Because in a second quadrant. So sec value reciprocal ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? cos x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1 divided by this minus 13 by 12. Therefore 1 by sec it means a cos x. Cos x is equal to minus 12 by 13. sec cosec ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು? sin cosec ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ sin cosec ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ sin square x is equal to 1 minus cos square x ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. So 1 minus cos, it means a minus 12 by 13 whole bracket square. 1 minus minus plus. So 12 square, it means a 144 divided by 13 square, 169. So 169 minus 144 divided by 169. 169 minus 144, it means a 25 divided by 169. This is a sin square x. Then only sin x is equal to 25 divided by 169. That is
5 by 30. This is sin x. Sin x in a second quadrant positive, therefore sin x value is 5 by 30. Its a reciprocal is what? Cosec x. I want to write here directly, observe this one. Cosec x is equal to 13 by 5. It is also positive in a second quadrant. So now we got other trigonometric functions. One sin, cos, sec, cosec, tan, cot. Next problem. Find the value of a trigonometric function sin 765 degree. Sin 765 degree. Find the value of sin 765 degree. So ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾವ. 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೈನ್ 0, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ, 270 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಟೈಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5/2 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೇನ್ ರೋಮ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೈ ಸಿಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 3π/2 ಸಿಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 0ನೂ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ 2π ಆಗಿರ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತು 2π ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಾವ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೇನೆ ಅದಾವ. ಸೊ ಅವೆರಡೂ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 5π/2 ಸಿಗುತ್ತಾ. 2π plus π/2, that is a 5π/2. ಹಾಗೇನೆ ಇದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೇನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅದು? ಈ ಈ ಒಂದು π/2ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 3π ಸಿಗುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 7π/2. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 4π ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರ π/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5π/2 and 3π/2 is also equal to 7π/2. π value is equal to 2π, 2π value is equal to 4π. ಇದು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತ, ಸೈನ್ 2π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತ, ಸೈನ್ 4π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 0 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಸೈನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ರೇನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕೂ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ರೊಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತ, ಈ ಮೊದಲನೇ ರೊಟೇಷನ್ ಎರಡನೇ ರೊಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಎಷ್ಟೇ ರೊಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದ? ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ and now this is a second round. So first
round values are also equal to second round values. Therefore, rotation ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ original value is same. It will not changes at any time. Given term is sin 765 degree ಅದ. ಈ 765 ಡಿಗ್ರಿ ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ? ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದ. ಅನದರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ? 720 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದೆಷ್ಟು? 765 ಅದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 720 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. 720 degree it means a 2 pi. Second, this is a 180, this is a 360. 2 pi it means a 360. And after one rotation, we got 4 pi. So ಇಲ್ಲಿ 720 na ತಗೋತೀನಿ. Observe ಮಾಡಿ here. 720 plus 765 minus 720 is what? 45. Remaining term is 45 degree. Just ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 720 degree plus 45. 720 degree plus 45 degree ಅನ್ನ 765 ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 720 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? sin 45. Therefore sin 45 is a standard value, that is 1 divided by square root of 20. It is a required result. ಈ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. One more angle. Next question is what? This is the question number 6. How to take clearly. And next one is the 7th one. Cosec minus 1410 degree. Cosec 1410 degree. ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ 360ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 360 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 360ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 720 ಬರುತ್ತಾ? 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 4 into 0 4, 4 into 0 0, 4 into 6 it is a 24, 4 into 3 12, that is a 4. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1440 ಯಾವಾಗಿದು 4 into 360 ಡಿಗ್ರಿ, 4 into 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1440 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ. ಈ 1 ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದನ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು, ಕಾಸೆಕ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತದ 1410 ಅಂತ. ಕಾಸೆಕ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಮೈನಸ್ 30 ಬರಿಬಹುದಾ? 1440 ಮೈನಸ್ 30. ಈ 1440 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಸೆಕ್ ಮೈನಸ್ 4 into 360 minus 30. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ
4 into 360, it means here this point, and ಈ ಕಡೆ ಬಂದದ minus, it means downwards ಇರುತ್ತೆ, -30 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಸೆಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊಸೆಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದ, ಬಟ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ. ಏನ್ ಉಳಿತದ, ಈ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕೊಸೆಕ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ. ಕೊಸೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ -30 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಸೆಕ್ -30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 ಅದ, ಕೊಸೆಕ್ 2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ -2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಸೆಕ್ ಅನ್ನೋದು -2 ಬಂದದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಬಂದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅದ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿವಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಸೆಕ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ +2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7 only. 8th one is tan 19 pi by 3. 19 pi by 3 we can split in this way. ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, this 19 pi can be written as tan of, here last ಗೆ pi by 3 ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್. ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ 19/3 ಅನ್ನ 19/3 ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ, 6 + 1/3 ಇರ್ತದನ. 19/3 it means 6 + 1/3 ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 19 pi/3 ನಾನು 6 pi/3 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 6 pi ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. 6 × 3 18, 18 + 1 ದಟ್ ಇಸ್ 19 pi. 6 pi ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು tan ಇರುತ್ತೆ pi/3. So tan pi/3, tan 60 degree. Tan 60 degree value is 2. That is only √3. That is only √3. It is too easy, but ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. 6 pi ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, 4 pi ಆಗದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 pi ಪ್ಲಸ್ ಅದ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. pi/3 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 6 pi ಅನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 6 pi ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 6 pi ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ, 2 pi ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ, 4 pi ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ pi/3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಂಗಲ್ pi/3 ಅಂತಂದ್ರೆ √3 ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9, sin of -11 pi/3. Question number 9, sin -11 pi/3. ನಾ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? Sin of -θ value is -sin θ. Is it right? So take that term here. Write this minus directly outside. Sin of 11 pi/3. Sin of 11 pi/3. Same other type ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 11/3 ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? This is a 9 plus 2 pi/3. Is it right? Otherwise pi remove ಮಾಡಿ 3 plus 2/3 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3 into 3 9, 9 plus 2 11, 11/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 3 pi plus
2π/3 3π ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲದ ರೈಟಾ 3π ಪ್ಲಸ್ ಇದೆನಾ ಮೈನಸ್ ಇದೆನಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆನಾ AST ಟಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಸೊ ಆ ಮೈನಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 3π ಹೋಯ್ತು ಓನ್ಲಿ 2π/3 ಬಂತು 2π/3 2π/3 ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆನಾ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 2π/3 ಸೈನ್ 2π/3 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2/3 ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾ 1 ಮೈನಸ್ 1/3 ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದಾ 1 ಮೈನಸ್ 1/3 ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ 2 2/3 ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ π/3 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ π/3 ಸೈನ್ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸೈನ್ ಓನ್ಲಿ π/3 ಸೈನ್ 60 ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು √3/2 is it right so sin 60 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 3 ಈ ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು if you have any doubt you can ask me directly no problem send to me questions I will give clarity of that one now here question number last question find the value sin minus 11π/3 this is 9 last question number 10 cot minus 15π/4 cot minus 15π/4 question number 10 this is a 9 so cot minus 15/4 we have cot of minus theta is a directly minus cot theta that's why I am writing it this term as a cot 15/π/4 अब 15/4 ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ 15/4 4 minus 1/4 ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು ರೈಟ್ 4 minus 1/4 ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ 3 minus 3 plus 3/4 ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು 4 into 3 12 plus 3 is 15 again try like this only just see which is equal to minus cot 4π minus pi divided by 4 4π ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಓಕೆನಾ 4π ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ ಮೈನಸ್ ಇದೆನಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆನಾ ಮೈನಸ್ ಅದ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆನಾ ಕಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ minus in the bracket minus cot 4π ಬಿಡ್ತೀವಿ only π/4 minus into minus plus cot π/4 cot 45 degree value is what cot 45 degree value is what tan 45 degree value is also 1 so therefore cot 45 degree value is 1 so this is all about exercise 3.2 ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ವಲ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆಫ್